morning, students. Welcome to the English class. Do you read your English? Poem, poetry. Did you read that? I will read it once more. And it was at the age poetry arrived in search of me. I don't know where it came from winter or river. I don't know how or when. No, they were not voices. They were not words nor silence. But from a street I was summoned, from the branches of night abruptly from the others. Among violent fires, or returning alone, there I was without a face, and it touched me. I did not know what to say. My mouth had no way with name. My eyes were blind, and something started in my soul. Fever of forgotten things, and I made my own way, deciphering that fire. And I wrote the first faint line, faint without substance, pure nonsense, pure wisdom of someone who knows nothing. And suddenly I saw the heavens unfastened and open, plants, planets, palpitating plantations, shadow perforated, riddled with arrows, fire and flowers, the winding night, the universe. And I, infinitesimal being, drunk with the great starry void, likeness image of mystery, felt myself a pure part of the abyss. I wheeled with the stars, my heart broke loose on the wind. Here, the poet is describing about the situation when the poem came to him. Till that time, he was not an important person in this society. What happened then? One day, when he was walking through the street, something happened in his soul. He did not know, he could not decipher it. Decipher means വ്യാഖ്യാനിക്കുക. ആ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അവൻ അറിയില്ല. എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാൻ അവന് പറ്റുന്നില്ല. സംതിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ മൈ സോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തോ എന്റെ ആത്മാവിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ ഒരു വരി എഴുതി. I wrote the first line, but it was pure nonsense. Nonsense, at the same time, pure wisdom. ഒന്നും അറിയാത്തവന്റെ ബുദ്ധി. ഒന്നും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം അവന്റെ ബുദ്ധിയാണെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. It was the wisdom of someone who knows nothing, and therefore it can be original and challenging. അല്ലേ? ഒന്നും അറിയാത്തവന് എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ചാലഞ്ചാണ്. എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. Now he was riding with the stars. When he started to write the poem, he can imagine whatever things he can. അല്ലെ? അത്ര നാളും ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് പവറും ഇല്ലാതിരുന്ന അവൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അവന് ആ പവർ കിട്ടിയപ്പോൾ സ്റ്റാർസിന്റെ ഇടയിലാണ് താനെന്ന് അവന് തോന്നി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങി. Now he was riding with the stars, with his heart loose on the wind. കെട്ടഴിഞ്ഞ പട്ടം പോലെ, കാറ്റത്ത് അഴിച്ചുവിട്ട പോലെ അവനിങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുകയാണ്. What is the theme of the poem? The theme of the poem is how the writer became a poet. അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് പോയറ്റ് റൈറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയറ്റ് ആയി തീർന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പോയം പറയുന്നത്. What is the tone of the poem? The tone of the poem is ecstatic. Ecstatic. Ecstasy എന്ന് പറയും നമ്മൾ. Ecstasy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
എക്സ്റ്റസി, ഏതെങ്കിലും ഒരു വികാരത്തിന്റെ പാരമ്യതയിൽ നിൽക്കുന്നതിനാണ് എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്റ്റസി, വെരി ഹാപ്പി, റിലാക്സിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം. Here, Pablo Neruda's poem Poetry displays creative imagination and the art of writing poetry. അല്ലെ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവന് മുന്നേ ഒരു കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He has no face എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ആണ് നമ്മളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വസ്തു, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ പോയറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത വേണം. അതുപോലെ ഇവിടെ പോയറ്റിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അടയാളങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He was a man with no face identification before getting the blessings of poetry. പോയട്രി എന്ന ബ്ലെസ്സിങ് അവന് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ അവൻ ആരാലും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സാധാരണ കോമൺ മാൻ ആയിരുന്നു. Before getting the blessings of poetry, the poet was totally unaware of how to express himself. അന്നൊന്നും അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എങ്ങനെ എന്നെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാം, എക്സ്പ്രസ്, എന്റെ ചിന്തകളെ എങ്ങനെ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം എന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. At such a time, poetry came in search of him. അങ്ങനെ താൻ ആരുമല്ലാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പോയട്രി അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞ് എത്തിയത്. He doesn't know when and where it came from. അല്ലെ, എവിടെ നിന്നാണ്, എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, എവിടെ നിന്ന് ഈ പോയട്രി എങ്ങനെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് എന്നിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്നും ഇയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്താണ് കാരണം? ഇതിനു മുന്നേ അയാൾ പോയട്രി എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇനി ഈ പോയട്രി വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയേ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് എനിക്ക് കിട്ടി? He thinks that it was inborn in his mind. അല്ലെ, ഇൻബോൺ ടാലന്റ് ആണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. How does the poet express his delight of writing the first line of poetry? ആദ്യത്തെ ഒരു വരി എഴുതിയതിനെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? It is a pure nonsense. It was the wisdom of someone who knows nothing. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. He was called separately from the street at night unexpectedly. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത്, റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുന്ന നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് ആരോ അവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. He was called separately from the street at night unexpectedly. He was among violent fires or returning home alone. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരാണ്. When the ability to write the poem came to him, he has no face. That means he was not an important personality because he was not any special qualities to identify him from among the other people. അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ യാതൊരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു. And it touched me at that time എന്ന് പറയുന്നത്. Touch me at the time. The poem, the creativity touched me at that time. It means when I was only a common man without any quality, in such a situation, the poetic ability came to me. The ability to compose the poem. ഒരു poem എഴുതാനുള്ള കഴിവ് എന്നിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് വന്നത്. ആ ഒരു എബിലിറ്റി എന്റെ ബ്രെയിനിനെ ടച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ്. That skill came to me. I don't know what to say or sing. എന്ത് പറയണം, എന്ത് പാടണം എന്നൊന്നും അറിയില്ല. But some kind of fever began to feel. എന്തോ ഒരു പനി പിടിച്ച പോലെ, എന്തോ ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു പ്രത്യേക വികാരം എന്നിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. In my mind. But I don't know if there any meaning or the lines I sing. ഞാൻ പാടിയ വരികളിൽ എന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ല. എന്തോ പാടി, എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഡിസൈഫർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല.
But I think that some wings which had forgotten, which had in me for a long time. ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ എന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു ചിറക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഒരു കഴിവ് പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നോ എപ്പോഴാണെന്നോ അറിയാതെ abruptly വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നിലേക്ക് വന്നു. A magical touch of creativity came to me. അതൊരു മാജിക്കൽ ടച്ച് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. The art of writing poetry. That art came to me. അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് പോയതല്ല. ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞാനൊരു കഴിവുമില്ലാത്ത, ആരാലും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു. When this ability is with work, ability came to me. What happened? He got a face or existence. അല്ലേ? അതോടുകൂടി അവനൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ടായി, അവനൊരു മുഖമുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Now he is traveling on wings of fancy. ഈ എബിലിറ്റി കിട്ടിയപ്പോ എന്തായി? ട്രാവലിംഗ് ഓൺ വിങ്സ് ഓഫ് ഫാൻസി. ഫാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇമാജിനേഷൻ. ഇമാജിനേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇമാജിനേഷൻ ആകുന്ന ചിറകുകളിൽ പറന്നു നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. സങ്കല്പത്തിന്റെ ചിറകുകളിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സഞ്ചാരം. My first lines are faint, not clear. Faint എന്ന് പറഞ്ഞാൽ not clear. It did not have any എന്താണ് meaning. ഒന്നും അറിയാത്തവന്റെ വിവേകം ആ വരികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. It was pure nonsense and it was pure wisdom. Nonsense ആണ്, അതേസമയം wisdom ആണ്. The wisdom of someone who knows nothing. He felt the heaven untied and opened before him. At that time he could see planets, palpitating plantations and perforated shadows. എന്തൊക്കെയാണ് അവന് കാണാൻ പറ്റിയത് എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത കാഴ്ചകളായിരുന്നു അവന്റെ കൺമുന്നിൽ പിന്നീട് കെട്ടഴിഞ്ഞ പോലെ വന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സ്വർഗം അവന്റെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെട്ട പോലെ തോന്നി. പ്ലാനറ്റ്സും ജീവൻ തുടിക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റുകളും, എസ്റ്റേറ്റുകൾ പറയുന്ന പോലെ പച്ചപ്പാണ്, തുളകളിട്ട നിഴലുകളും, perforated shadows he could see. He has full of arrows, flowers, fires, winding nights. വളഞ്ഞു മുളഞ്ഞു പോകുന്ന രാത്രി പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. Nothing was invisible to me. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തതായി ഇല്ല. എന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അതീതമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഫൂളിഷ്നെസ് ആയാലും ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാഴ്ചയായാലും എന്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Before the poetry came, I am an extremely small thing. എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് പറയുന്നില്ലേ? ഇൻഫിനിറ്റ്സിമൽ. ഇൻഫിനിറ്റ്സിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സ്മോൾ, എന്നാൽ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. സില്ലി. I am an extremely small thing, a nothing, a nobody. ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു. But suddenly I became an allied member of the supernatural. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ an allied member, ഒരു ഉയർത്തപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട മെമ്പറായി ഞാൻ തീർന്നു. ഈ കഴിവ് എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ. Now I hold the keys to the abyss. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നമുക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, അല്ലെ? ഈ അഗാധ ഗർത്തങ്ങളുടെ കീ കിട്ടിയ പോലെയാണ് അവന് തോന്നിയത്. താക്കോല് തന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനേറ്റീവ് പവറിൽ കൂടെ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഡിസൈഫർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആബീസിന്റെ കീ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന്. ഐ ഹോൾഡ് ദ കീസ് ടു ദ ആബീസ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഴങ്ങളുടെ താക്കോൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ ആം ഫ്രീ ടു വീൽ ദ സ്റ്റാർസ്. എനിക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വീൽ വന്ന യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. മൈ ഹാർട്ട് ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ലൂസ് ഓൺ ദ വിൻഡ്. കാറ്റത്ത് ലൂസ് ആയ പോലെ
ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട പോലെയല്ല, ലൂസായ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം സ്വതന്ത്രമാണ്. കാറ്റിൽ അതിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറന്നു പോവാം. എല്ലാത്തരം അനുഭവങ്ങളും അതിന് ആസ്വദിക്കാം. അതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. My heart is free to travel anywhere and feel any kind of experience. Then his imagination traveled everywhere. Imagination here means fancy എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥമാണ് അവിടെ imagination ട്ടോ. His imagination traveled everywhere. There was no limit to his fancy. അല്ലേ? നമുക്ക് ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമാജിനേറ്റ് ചെയ്യാം. നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ച് നടന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം. How does the poet express his delight of writing the first line of poetry? ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? His first line was feigned. It was pure nonsense. At the same time, pure wisdom of someone who knows nothing. ഒന്നും അറിയാത്തവന്റെ ബുദ്ധി. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Therefore, it can be original and challenging. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് യാതൊരു കളങ്കവും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും. Now, he was riding with the stars, with his heart loose on the wind. ഇപ്പൊ അവൻ എന്താണ് സ്റ്റാർസിനോടൊപ്പമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. This poem is an example of free verse and does not have end rhymes. Rhyming words ഒന്നുമില്ല. The poet has made use of instances of alliteration to give rhythm to the poem. Alliteration എന്താണ് alliteration? ഒരു ലൈനില് അടുത്തടുത്ത് ഒരുപോലെയുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരും. Not letter, pronunciation. Something started in my soul. Sir എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട. Something started in my soul. ആ സെന്റൻസിന്റെ അടിയിൽ വരച്ചിടുക കേട്ടോ. First feigned line. First feigned. F repeated. Palpitating plantations. Underline these lines. Something started. First feigned. Palpitating plantations. Wheeled with. ഇത്രയാണ് അതില് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? alliteration വന്നിരിക്കുന്നത്. Then side to visual images. Visual imageന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം. Branches of night. Branches എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് മനസ്സിൽ വരിക അല്ലെ? Violent fires. തീയുടെ ചിത്രം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണാൻ, ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Pick out an example of personification. ആദ്യത്തെ വരി തന്നെ personification ആണ് അല്ലെ? Poetry arrived in search of me. പോയട്രിക്ക് കയ്യും കാലും ഉണ്ടാ പോയറ്റിനെ അന്വേഷിച്ചു വരാൻ. But here the poet described poetry as a human being. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ in search of me എന്ന് പറയുന്നത്. Arrived in search of me. Then here ends that poem. And next time we are entering to the next one act play. Never Nest. Have you ever purchased things on installment? എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? Buying things on installment and leading a luxurious life seems to be happy and pleasing. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ആണോ? എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു വീട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ വാങ്ങും. അതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നെവർ നെസ്റ്റില് പറയുന്നത്. The Never Nest is a one-act play about a young couple named Jack and Jill. ജാക്കും ജില്ലും എന്ന പേരുള്ള ഒരു ദമ്പതികളുടെ കഥയാണ് നെവർ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന one-act play. They have a small baby. They make full use of the buy now pay later scheme. Buy now, ഇപ്പൊ വാങ്ങുക പിന്നീട് പൈസ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സ്കീം
ഫുള്ളായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഫാമിലിയാണ്. That marketing scheme. One day, their aunt, her name is Jane. She visits them. And she is surprised to find that even though Jack's salary is not very high, they live in a beautiful house with all comforts. എന്താണ്, ജാക്കിന് അത്ര വലിയ ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ല, എന്നിട്ടും ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളതും എല്ലാ ലക്ഷൂറിയസ് സാധനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് ജാക്കും ജില്ലും താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓണ്ട് ജെയിന് ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ അതിശയായി, എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇതിന് കഴിയുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കുറച്ച് ശമ്പളത്തിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു വീടും, വാടകയ്ക്കാണ് വീട്, ഇത്ര നല്ലൊരു വീടും പിന്നെന്താണ് ഫർണിച്ചർ ആൻസിങ് കണ്ട അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും, അത്രയും പോഷ് ടൈപ്പാണ്. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? റേഡിയോഗ്രാം, പിയാനോ, കാർ, റെഫ്രിജറേറ്റർ, എല്ലാ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. That is why she wanted. If as a wedding gift she had given them a check for 2000 pounds, ഇനിയിപ്പോ അവള് ഒരു വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു 2000 പൗണ്ട്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 200 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 പൗണ്ടിന് പകരം 2000 പൗണ്ട് ഒരു ഇവരുടെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ ഈ ഓൺ ജെയിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് പോലെ ഒരു 2000 പൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവള് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്, അത്രയും കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് 200 പൗണ്ടാണ്. Otherwise, how could Jack and Jill buy all these things? എന്താണ് 200 പൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം 2000 പൗണ്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ജാക്കും ജില്ലും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അവൾ വാങ്ങിയത് എന്നാണ് അവള് ചിന്തിക്കുന്നത്. She also thought the rent for such a big house must be very high. അല്ലെ, ഇത്രയും വലിയ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പൈസ കൊടുക്കണം. They had bought it on installment. വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച് അവസാനം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ അവരതങ്ങോട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് they bought all other things in the house. ആ ഹൗസിലുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയി വാങ്ങി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഈ വീടും അവര് വാങ്ങിയത്. On Jane then realizes that though Jack and Jill have everything in their house, nothing really belongs to him. അവസാനം ഓണത്തിന് മനസ്സിലാവുകയാണ്, even though they lived in a beautiful house, it was not their own. ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഇതില് പറയുന്നത്. Now it is time to wind up. We have to stop here. Till the next class. Bye.